طلع البدر علينا 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 طلع البدر علينا. یہ قسم ہے کہ ہوئے رنگین گل کا تذکرہ. سفر شام سے شادی تک. بچپن میں ابو طالب اپنے یتیم بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ کفالت کرتے رہے، مگر اس زمانے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچوں کی طرح بچپن کھیل کود میں نہیں گزارا. چچا کے بارے کفالت کو اس طرح ہلکا کیا کہ تمام دن جنگل میں ان کی بکریاں چرائی. بڑے ہو کر وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور دنیا کے سب سے زیادہ معزز پیشہ تجارت کو اس عالم اسباب میں آزو کا حیات کا ذریعہ بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے سچے اور بات کے پکے تھے. تجارتی کاروبار میں جس سے جو معاملہ طے ہو گیا اور جس بات کے لیے زبان دے دی، چاہے زمین و آسمان کیوں نہ ٹل جائے اور تجارت میں کتنا ہی گھاٹا کیوں نہ ہو جائے، اپنے قول اور عہد کی تعویلیں کر کے زبان پھیرنے کا تصور بھی نہ فرماتے. کسی سے مال خریدتے تو دینے والے کی مرضی پر چھوڑ دیتے اور اونچا بھی تول دیتا تو گوارا فرما لیتے، مگر جب خود کسی کو مال بیچتے تو خوب جھکتا ہوا تولتے. تاجروں میں آپ کی دیانت اور خوش معاملگی کے تذکرے ہوتے کہ تجارتی کاروبار میں دنیا ایک ایک پیسے کے لیے جان دیتی ہے. ہر شخص اپنے فائدے کے لیے غلط طریقے سے بھی کوششیں کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا. منفعت کے لیے نئی نئی ترکیبیں اور ہیلے نکالے جاتے ہیں، اور یہ ابن عبداللہ تو کشادہ دست تاجر ہے. تجارت میں فیاضی کرتے ہوئے اس کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا گیا. خویلد کی بیوہ بیٹی خدیجہ ایک شریف اور دولت مند خاتون تھی، اور نوکر چاکر اور عزیز رشتہ دار ان کا تجارتی کاروبار سنبھالے ہوئے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور راستہ بازی کا شہرہ سن کر خدیجہ نے بہت منت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیام بھجوایا کہ میں آپ کے ذریعے اپنا مال تجارت شام بھیجنا چاہتی ہوں. مجھے آپ کی ذات پر پورا اعتماد ہے. آپ کی زحمت فرمائی کا مجھ بیوہ پر احسان ہوگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کی حامی بھر لی اور چند دن بعد خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف کوچ فرمایا. اس مختصر سے تجارتی قافلے میں خدیجہ کا ایک رشتہ دار اور ان کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا. یہ وہی راستہ تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ کے نقش قدم اگرچہ زمانے کے انقلاب نے مٹا دیے تھے، مگر باپ کی محبت محسوس کر رہی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے. محبت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ماضی کو حال اور حال کو مستقبل بنا سکتی ہے. محمد کے احساس نے گزشتہ واقعات کے اوراق الٹ دیے. عبداللہ جوان مر گیا اور آمنہ کا جوانی میں بیوہ ہونا محبت کی خاموش آواز اونٹوں کی گھنٹیوں میں مل جل گئی. یہی وہ راستہ تھا جہاں 12 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا. وہی وادیاں، وہی کوہ و دشت، مگر وہاں پرشور آندھیوں نے ریت کے تودوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا. اس لیے کہیں کہیں راہیں بھی مڑ گئی تھی اور منزلوں کے نشان بھی تبدیل ہو گئے تھے. 12-13 سال کی مدت میں اتنا کچھ بدل جانا ضروری تھا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 25واں سال تھا. ذمہ داری، ہوش مندی اور فراست کا آفتاب جبین سعادت آثار سے طلوع ہو رہا تھا. قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شام پہنچ گیا. یہ کارواں اندھیرے سے بھی گزرا اور چاندنی میں بھی. کہیں اتنا چٹیل میدان کے دور دور تک کسی درخت کا نام و نشان نہیں. بس کہیں کہیں گردآلود جھاڑیاں نظر آتی تھی، وہ بھی جھلسی ہوئی، جیسے ان میں قوت نمو ہی نہیں ہے، اور کسی نخلستان کا سلسلہ دور تک چلا جاتا ہے اور آس پاس لہلہاتے کھیت دکھائی دینے لگتے. خدیجہ بنت خویلد کے رشتہ دار خزیمہ اور ان کے غلام میسرہ نے اس سفر میں بہت سی عجیب باتیں مشاہدہ کی. قدم قدم پر برکتوں کا نزول اور سعادتوں کا ظہور. ایسے ایسے واقعات جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھے نہ تھے. ان کی حیرتیں بڑھتی ہی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک سوکھا پیڑ جس کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز ہو گیا.
इसी मुकाम पर नस्तूरा नामी एक राहब रहता था। उसने कहा कि पेशन गोइयों और मुकद्दस बुजुर्गों के अखबार की रोशनी में इस हकीकत के इजहार में तामुल नहीं कर सकता। मुझे बताया गया है कि इस दरख्त के नीचे एक पैगंबर आकर कयाम करेगा, जिसकी बरकत से सूखी डालियां हरी हो जाएंगी। उसके हाथ में इंजील के नौश्ते थे और उन्हें पढ़ पढ़ कर वो ये बातें कहता जाता था। खुदीजा के माल तजारत में तवक्का से बहुत ज़्यादा नफ़ा हुआ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम माल की कीमत जूं की तो खुदीजा को दे दी। आपकी इस दयानत और रस्तबाजी से बहुत मुतासिर हुई। वो देखती थी कि मक्का में तिजारती कारोबार का लेन देन, मोल तोल और ख़रीद व फरोख्त पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। हर शख्स दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से गसब करने की कोशिश करता है। लोग अहद व पैमान करते हैं और तोड़ डालते हैं। इन लोगों में मोहम्मद जैसे अमानतदार, रास्तबाज और मुतदीन आदमी का पाया जाना गैर मामूली वाक़या बल्कि मुआजिज़ा है। और उनकी पाकबाजी और परहेजगारी की तो लफ्ज़ों में तारीफ नहीं हो सकती है। शाम की औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं। उनकी दिलकशी और रहनाई दूर दूर तक मशहूर है, मगर हमने ख़ास तौर से इस बात को महसूस किया कि मोहम्मद बाज़ारों, गलियों और सड़कों से गुजरते हुए इधर उधर नहीं देखते। हया, गैरत, मतानत और संजीदगी के पैकर है इनकी ज़ात। न जाने ये दुनिया कहाँ तक है और कितनी बड़ी है। हमने तो अरब और शाम यही दो मुल्क देखे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन मुल्कों में मोहम्मद जैसा शरीफ, नेक, परहेजगार और बाबरकत आदमी हमारी निगाह से नहीं गुजरा। ये अरब के जाहिल लोग अपनी शायरी, बहादुरी और नसब नामों पर फख्र करते हैं, मरे जाते हैं, हालांकि उनके लिए सबसे बड़ा फख्र मोहम्मद कुरैशी हाशिमी की ज़ात है। मक्का का हर शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और नेकी का गर्विदा व मोतरफ था। खुदीजा को तिजारत के सिलसिले में आपकी दयानत का ज़ाती तजुर्बा भी हो गया। फिर खजीमा और मैसरा की ऐनी शहादतों ने ऐकान को ज़्यादा मुस्तकम किया और इस असर को पायदार बना दिया। खुदीजा बेवा थी, उसी दुनिया वीरान वीरान सी थी। अफसुर्दा और गमगीन तमन्नाएं, मुरझाए हुए एहसासात, दिलो दिमाग ने एक ज़बान होकर कहा कि खुदीजा देख, मोहम्मद से ज़्यादा शरीफ और बाइज़्ज़त इंसान पूरे अरब में नहीं मिल सकता। उनके पास पाकीज़ा तमन्नाओं का पैगाम भेज। मक्का में नौजवानों और अमीरों की कमी नहीं है, लेकिन तेरी शराफत का इन बद किरदारों की ज़िंदगी से क्या जोड़। मोहम्मद ने अगर तेरे पैगाम को कबूल कर लिया तो तेरी तकदीर का सितारा चमक जाएगा। खुदीजा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शादी का पैगाम भेजा। आपने कबूल फरमा लिया। आप अपने चचा अबू तालिब, हमजा, दूसरे अजीज़ों को साथ लेकर खुदीजा के मकान में पहुँचे। वहाँ पहले से एहतमाम था और खुदीजा के अजीज़ क़रीब इंतज़ार में थे। निकाह हुआ। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। इस खुतबे में अबू तालिब ने पहले खुदा की हम्द व सना बयान की और उसके बाद कहा कि सारे कुरैश में मोहम्मद के पल्ला का एक भी आदमी नहीं है। कोई शख्स शराफत और नेकोकारी में मेरे सईद व अमीन भतीजे की बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, माल व दौलत उसके पास नहीं है, मगर दौलत, रुपया, पैसा, खजाने, माल व असबाब तो चलती फिरती छाँव की मानिंद है। आज इसके पास, कल दूसरे के पास, उनका कोई एतबार नहीं। असल चीज़ तो ज़ाती शराफत है जो हर हाल में बाकी रहेंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये नया दौर था। खुदीजा बेहतरीन शरीका हयात साबित हुई। नेक, फर्माबरदार, इताअत गुजार, शोहर के दुख सुख की शरीक, हर एतबार से हम ख्याल। वो किसी बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तिलाफ ही न करती। उनकी फितरत में मोहब्बत और वफा समोई थी। खुदीजा ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवक्का से बहुत ज़्यादा हमदर्द और गमगुसार पाया। वो जितना नेक शादी से पहले समझती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बढ़कर नेक और परहेजगार निकले। उनकी जलवत ही नहीं, खलवत भी नेकी, हया और इफ़्फ़त से मामूर थी। मक्का की औरतें रश्क करती कि खुदीजा को मोहम्मद जैसा बेहतरीन शरीक हयात मिल गया। रश्क करने से हुई बात अनहुई तो नहीं हो सकती और न ही किसी की तकदीरी सादतें छीनी जा सकती हैं। खुदीजा के लिए बहरहाल बेहतरीन खलाइक और बुजुर्ग तरीन इंसान का हर्म बनना मुकद्दर हो चुका था और ये वही मुबरा में तब्दीली हो सकती। खुदीजा की रफ़क़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुकून हासिल हुआ। उनकी खानगी ज़िंदगी शक्र-रंजी और बदमज़गी से पाक थी। दोनों एक दूसरे के हमदर्द और गमगुसार और सचमुच शरीक हयात। सुकून, इत्मीनान और मेलजोल की ज़िंदगी, इज़्दिवाज, मुनाकहत और शादी ब्याह का लुत्फ़ ही मैल मिला एक दूसरे की हमदर्दी और फ़िक्र ख्याल की यकरंगी में है। ये न हो तो फिर ज़िंदगी जन्नत भी जहन्नम ही बनकर रह जाती है। शोहर की इताअत तदबीर मंजिल की बुनियाद है और बीवी की हमदर्दी
معاشرت کی جان ہے۔ جہاں یہ توازن باقی نہ رہے وہاں گھریلو زندگی کا نظام تہہ و بالا ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کی زندگی اس توازن کا بہترین نمونہ تھی۔